Today we are going to start new chapter, that is sources of electromagnetic waves. Sources of electromagnetic waves. Now sources means from which we get electromagnetic waves. These are called sources. But we must understand what is electromagnetic waves. What is electromagnetic wave? The electromagnetic wave is nothing but there are two components. This is the wave, and we know what is wave. Okay, and in that wave there are two components. One is the electric component, and other is the magnetic component. Hence, it is called electromagnetic wave. The electromagnetic wave is playing most important role in our daily life. That is important. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह हे आपल्या डेली लाईफसाठी अतिशय 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 उपयोगाची वेव्ह ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे. आता का आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा उपयोग होतो? फॉर एक्झाम्पल, आपल्याकडे प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे. ओके, without the electromagnetic waves, mobile is not communicating to any in between any person. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह शिवाय आपला मोबाईल दोन व्यक्तीमध्ये तीन व्यक्तीमध्ये कम्युनिकेशन करू शकत नाही. म्हणजे आपला मोबाईल चालण्यासाठी आपल्याला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची गरज पडते. नंबर 1. Number 2, our TV is not working without the electromagnetic waves. TV मध्ये जे कम्युनिकेशन चालतं, that is due to the electromagnetic waves. रेडिओ मध्ये जे कम्युनिकेशन चालतं, that is due to the electromagnetic waves. Your oven is working, that is on the electromagnetic waves. In medical field, the most important thing is to find out the defects in our body. The X-rays, CT scan, and all other things are done with the help of electromagnetic waves. Okay. Now, the light is coming from the sun, and this light is very, very, very much useful to our life. सूर्यापासून आपल्याला प्रकाश मिळतो. प्रकाशाशिवाय आपण जगू शकत नाही. प्रकाश वनस्पतीला मिळाल्यामुळे प्रकाश संश्लेषण होतं, त्यातनं अन्न तयार होतं आणि ते अन्न आपण ग्रहण करतो. These are the lot of applications of electromagnetic waves. In communication, the electromagnetic wave is required. कुठल्याही प्रकारचं कम्युनिकेशन करण्यासाठी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची गरज पडते. एरोप्लेन communication or the aeroplane traveling from one place to another place is controlled by only the electromagnetic waves. विमान आकाशामधनं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातं हे आपल्याला माहिती, आणि ते जात असताना त्याचं जे काही कम्युनिकेशन चालतं दोन स्टेशनमध्ये, ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हमुळे चालते. ते विमान सुरक्षित आहे का, इट इज अ सेफ ऑर नॉट, that is given by the electromagnetic waves. Okay, if it is not safe, that is also indicated by the electromagnetic waves. आपण बऱ्याच वेळा बातम्या ऐकतो की रडारवरनं विमान गायब झालेलं आहे. याचा अर्थ की त्या विमानापासून इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स त्या स्टेशनपर्यंत रडारपर्यंत पोहोचत नाहीत. म्हणजे विमान आता कुठं गेलेलं आहे, विमान कुठं आहे याचा पत्ता कुणालाही लागत नाही. किंवा विमानामध्ये जो वैमानिक असेल त्या वैमानिकाला सुद्धा समजत नाही की आता आपलं विमान कुठं चाललेलं आहे किंवा पुढं काय होणार आहे, ॲक्सिडेंट होणार आहे, याची इन्फॉर्मेशन ही मिळत नाही.
म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला इतकं मोठं महत्व आहे आपल्या डेली लाईफमध्ये. ओके, नाव इन दिस चॅप्टर वी हॅव टू सी the various types of electromagnetic waves and the sources of these electromagnetic waves. And in the next, or that is the last chapter, we have to see some applications of electromagnetic waves. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचे काय काय ॲप्लिकेशन्स आपण आपल्या डेली लाईफमध्ये वापरतो, तर ते काही ॲप्लिकेशन्स आपल्याला चॅप्टर नंबर 5 मध्ये बघायचे आहेत. ओके, now let us start with the chapter number 4, that is the sources of electromagnetic waves. Now first we must know what is the electromagnetic wave. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणजे काय असतं, तर खाली मी या ठिकाणी एक चित्र दाखवलेलं आहे फिगरमध्ये बघा. देर आर टू वेव्स सुपरइम्पोज्ड विथ इच अदर. दोन प्रकारच्या वेव्ज, एक रेड कलरने दाखवलेली आहे आणि एक ब्ल्यू कलरने दाखवलेली वेव्ह. ह्या दोन वेव्ज सुपर इम्पोज झालेल्या आहेत. ओके, these are the two waves. Okay, the red wave gives the electric field and blue gives the magnetic field. Okay, now direction of red wave and the direction of blue wave, they are exactly perpendicular to each other. That means in that electromagnetic wave, the electric field and magnetic field, they are perpendicular to each other always, and the traveling of this wave is or the direction of traveling of this wave is perpendicular to the magnetic field and the electric field. Okay, and the wavelength is shown here in case of the electric field. Similarly, in case of the magnetic field, crust to crust distance or trough to trough distance, that gives the wavelength, and the number of waves in 1 second, that gives the frequency. For different, there are different electromagnetic waves. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ही एकच प्रकारची आहे असं नाही. देर आर डिफरंट, वेगवेगळ्या प्रकारच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आहेत. आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या म्हणजे काय, द कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इज सेम. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचा कन्सेप्ट हा सेम आहे. कन्सेप्ट म्हणजे काय, तर त्यामध्ये दोन प्रकारच्या वेव्ज असतील. वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेव्ह and other is the magnetic field wave, and they are perpendicular to each other, and they are traveling in the direction of perpendicular to the both the directions. दोघांच्या डायरेक्शनच्या परपेंडिक्युलरने त्या मूव्ह होतील. ही कन्सेप्ट सेम असेल सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हजमध्ये. ओके, बट देर आर डिफरंट. तर डिफरंट हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज हे कशाशी रिलेटेड आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज. द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आर different depending upon the wavelength. वेवलेंथ बदलली की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची प्रॉपर्टी बदलते. दॅट इज इम्पॉर्टंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ह्या वेगळ्या कशावरनं असतात, तर वेवलेंथवरनं. म्हणजे वेवलेंथ बदलली की फ्रिक्वेन्सी बदलते. म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ ह्या बदलल्या की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं प्रॉपर्टी बदलते. म्हणून आपण त्याला म्हणतो की दॅट इज द डिफरंट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. म्हणजे सूर्यापासून आपल्याला जी लाईट मिळते, प्रकाश मिळतो, दॅट वेव्ह, दॅट इज द विजिबल लाईट. ओके, दिस वेव्ह. अँड अनदर वेव्ह, फॉर एक्झाम्पल एक्सरे. आपण एक्सरे काढायला जातो, एक्सरे काढतो, तर एक्सरेची वेव्ह असते, दॅट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. ओके, but its frequency is different, wavelength is different than the visible light. तर एक्सरे जी लाईट असते, एक्सरे जी वेव्ह असते, ते आपल्याला दिसत नाही डोळ्याने. ओके, बट द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वेव्ह इज डिफरंट दॅन द विजिबल लाईट. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची प्रॉपर्टी ही कशावरती अवलंबून असते, तर वेव्हलेंथवरती अवलंबून असते. तर वेव्हलेंथ मी या ठिकाणी फिगरमध्ये दाखवलेली आहे तुम्हाला. ओके, तर वेव्हलेंथ बदलली की त्या वेव्हची प्रॉपर्टी बदलते, म्हणून ती वेव्ह आपण डिफरंट आहे असं म्हणू शकतो. तर अशा भरपूर प्रकारच्या वेव्ज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिकमध्ये आहेत आणि प्रॉपर्टीज ह्या वेगवेगळ्या आहेत, आणि वेगवेगळ्या प्रॉपर्टी असल्यामुळं वेगवेगळ्या वेव्ज ह्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या ॲप्लिकेशनमध्ये वापरलेल्या आहेत.
ओके. रेडिओ वेव्ह असेल तर कम्युनिकेशनसाठी वापरलेली असेल. एक्स-रे असेल तर एक्स-रे फोटोग्राफ काढण्यासाठी वापरलेली असेल. सिटी फोटोग्राफ काढण्यासाठी वापरलेली असेल. मायक्रोवेव्ह असेल तर मायक्रोवेव्ह ओव्हनसाठी वापरलेली असेल. तर वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशनसाठी वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीच्या किंवा वेगवेगळ्या वेवलेंगच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स ह्या वापरल्या जातात. दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हचं कन्सेप्ट हे तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल असं मी गृहीत धरतो. ओके. आता मी जे काही समजून सांगितलेलं आहे तेच या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म्ड when an electric field comes in contact with the magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड दोन्हीचं कंबाईन ही इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह बनते. इट कॅन बी शोन फ्रॉम मॅक्सवेल्स इक्वेशन दॅट इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर अँड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन. म्हणजे दोन्ही फील्ड हे एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतं आणि दोन्ही फील्ड पुन्हा डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशनला परपेंडिक्युलर असतात. फिगरमध्ये क्लिअर दिसतंय. ओके. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स कॅन ट्रॅव्हल थ्रू स्पेस. मीडियमची गरज नाही. नो नीड टू द मीडियम. बाय ट्रान्सफरिंग एनर्जी बिटवीन व्हायब्रेटिंग इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड्स. दॅट इज इम्पॉर्टंट. म्हणजे स्पेस ज्या ठिकाणी काही अवेलेबल नाही त्या ठिकाणावरून सुद्धा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ही ट्रॅव्हल होते. In 1887, Heinrich Hertz, a German physicist, produced the first man-made electromagnetic waves. तर यांनी पहिल्यांदा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ही जनरेट केलेली आहे. ओके. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. नाउ वी हॅव टू कन्सिडर हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह म्हणजे काय की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह चा शोध कोणी कोणी केला, कसा कसा केला आणि कुठपर्यंत केला आणि त्यांनी काय आउटपुट मिळालं याची जी काही इन्फॉर्मेशन असेल दॅट इज कॉल्ड हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. कुणी कुणी प्रयत्न केला यापूर्वी. बरोबर. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ही काही आपल्या मानवाला ह्युमन बिईंगला माहिती नव्हती. पण काही शास्त्रज्ञांनी काही एक्सपेरिमेंट केले आणि त्यांनी असं सांगितलं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह ही अवेलेबल आहे आणि ती आपल्या जीवन जगण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहे. असं पुढं रिसर्च होत आपल्याला आज जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आहे ती आपल्याला बघायला मिळते. ओके. आता आम्ही जेव्हा तुमच्यासारखं होतो कॉलेज विद्यार्थी, कॉलेज स्टुडंट, त्यावेळी आमच्याकडे मोबाईल नव्हते. बरोबर. त्यावेळी टी व्ही जे होते ते टी व्ही ब्लॅक अँड व्हाईट असे टी व्ही होते. कलर टी व्ही नव्हते. बरोबर. तर पुढं असं रिसर्च होत गेला आणि रिसर्च होऊन आपल्याला आज आपण सहज कुठेही आपण असू मोबाईलवरती कोणाशी कम्युनिकेशन करू शकतो. तर हा जो परिपाक आहे तो कशामुळे झालेला आहे की रिसर्च इन द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्सवरती रिसर्च करून आज आपल्याला आपल्या डेली लाईफसाठी तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स या अतिशय महत्त्वाच्या आहेत, अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. ओके. तर बघूया आपण यापूर्वी कोणी यामध्ये योगदान दिलेलं आहे आणि त्या योगदानामुळेच आपण आज डेली लाईफ जे आहे ते आपण आपलं चांगलं जगू शकतो. ओके. नाव द जेम्स क्लर्क मॅक्सवेल was the first predicted the existence of electromagnetic waves in 1864. म्हणजे जे 1864ला मॅक्सवेलने असं सांगितलं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत, जगासमोर सांगितलं. ओके. इट टूक 25 more years फॉर मॅक्सवेल्स थिअरी टू बी ॲक्सेप्टेड. म्हणजे 1864 मध्ये मॅक्सवेलने सांगितलं होतं की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आहेत. त्यांनी काहीतरी थिअरी जगासमोर मांडली. ओके. पण ॲक्सेप्ट करायला जगाला 25 वर्ष पुढं लागली. द आयडियाज ऑफ फॅरेडे अँड मॅक्सवेल दॅट द फील्ड ऑफ फोर्स
has physical existence in space independent of material media were too new to be accepted without direct proof. म्हणजे फॅरेडेने पुढे सांगितलंय की फील्ड जे आहे ते फील्डसाठी फील्डच्या फिजिकल एक्झिस्टन्ससाठी स्पेस किंवा मटेरियल मीडियमची गरज नाही असं कुणी सांगितलं? फॅरेडेने सांगितलं. म्हणजे काहीतरी फीड आहे. फीड म्हणजे कोणतं? तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह एक्झिस्टन्ससाठी इन द स्पेस मटेरियल मीडियमची गरज नाही. नो नीड टू द मटेरियल मीडियम. अँड दिस theory इज accepted without any proof. जगाने ही थिअरी ॲक्सेप्ट केली. In Germany, Gauss and William Edward Weber developed a potential field theory for the phenomenon of electrostatic and magnetostatics. म्हणजे बरेच शास्त्रज्ञ यावरती काम करत होते. ओके. जर्मनीमध्ये वेबर या शास्त्रज्ञांनी काय केलं की पोटेन्शियल फील्ड थिअरी त्याचा फिनॉमिनॉन सांगून काय सांगितलं की देर इज अ इलेक्ट्रोस्टॅटिक अँड मॅग्नेटोस्टॅटिक फील्ड्स आर देर. In 1887, Heinrich Hertz, a German physicist, German's, provided experimental confirmation by the producing the first man-made electromagnetic waves and investigating their properties. म्हणजे 1887 पासून सुरुवात झाली होती 1800. तर 1887 पर्यंत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह जनरेट करण्याची डेव्हलपमेंट झाली 1887 पर्यंत. आणि याच्या काही प्रॉपर्टीज सुद्धा जगासमोर आल्या. ते कोणी केल्या? तर हर्ट्झने केले. त्यानंतर 4 years later, Hertz made a second major contribution by generating electromagnetic radiation of radio and microwave frequencies. बघा, म्हणजे हर्ट्झला शांत बसलेलं नाही, त्याने आणखी काही वेव्ज प्रोड्यूस केल्या आणि वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीच्या वेगळ्या वेवलेंगच्या वेव्ज प्रोड्यूस केल्या. दीज आर द रेडिओ वेव्ज अँड मायक्रोवेव्ह वेव्ज. ओके. तर रेडिओ वेव्ह ह्या कम्युनिकेशनसाठी वापरल्या जातात आणि मायक्रोवेव्ह ह्या मायक्रोवेव्ह ओव्हनसाठी किंवा अन्य आणखी काही कम्युनिकेशनसाठी मायक्रोवेव्हचा वापर केला जातो. मेजरिंग देअर स्पीड, त्यांचं स्पीड पण मेजर केला. ही प्रूव्ड दॅट दीज वेव्ज हॅव द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन. जसं लाईटला असतं तसं रिफ्लेक्शन मिळतं, डिफ्रॅक्शन मिळतं. रिफ्लेक्शन म्हणजे एक आरशावरती आपण लाईट टाकला का तो रिफ्लेक्ट होतो, दॅट इज द रिफ्लेक्शन. डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय होतं की एखाद्या मटेरियलवरती लाईट टाकला की त्याचं बेंडिंग होतं आणि पाथ चेंज होतो आणि बाहेर जातो, दॅट इज कॉल्ड अ डिफ्रॅक्शन. देन रिफ्रॅक्शन, देन इंटरफरन्स. दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन लाईट is observed by the Hertz to the electromagnetic waves. He showed that such electromagnetic waves can be polarized. Polarized म्हणजे काय की there is a polarity, positive and negative. Okay, there is electric field. Electric field means that what? There is a positive and there is a negative. There is a magnetic field means what? There is a north pole and there is a south pole. That means the electromagnetic waves are polarized. There is a separation of positive charge and negative charge. There is a separation of north pole and south pole. This is called a polarized. That the electric and magnetic field oscillate in directions that are mutually perpendicular and also perpendicular to the direction of motion. हे हर्झने सांगितलं. Okay. The velocity of electromagnetic wave is same as the speed of light. म्हणजे velocity electromagnetic वेव्हची असते, that is the same as that of the light as predicted by Maxwell's theory. हे कोणी सांगितलं तर मॅक्सवेलने सांगितलेलं आहे. Then Hertz experiment opened the way for building. म्हणजे हर्टने सुरुवातीला एक्सपेरिमेंट केला, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज जनरेट केल्या. ओके. आणि मग
या एक्सपेरिमेंटचा वापर करून अन्य काही शास्त्रज्ञ लोकांनी काही त्यावरती रिसर्च केला आणि त्यांनी काय तयार केलं बघा, बिल्डिंग ट्रान्समीटर्स. ट्रान्समीटर म्हणजे कम्युनिकेशन करण्यासाठी एक वेव दुसऱ्या ठिकाणी इथून वेव ट्रान्समिट केली, त्यामध्ये काही इन्फॉर्मेशन असेल, ती इन्फॉर्मेशन सेकंड स्टेशनला ॲक्सेप्ट केली, ॲब्सॉर्ब केली आणि त्यामधली इन्फॉर्मेशन ही फाइंड आउट केली. ओके, दॅट दीज आर कॉल्ड ट्रान्समीटर्स. ट्रान्समिट करण्यासाठी अँटेनाची गरज पडते. देन कोएक्सियल केबल्स, एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी इन्फॉर्मेशन ट्रान्सफर करण्यासाठी कोएक्सियल केबलची गरज पडते. अँड डिटेक्टर्स फॉर रेडिओ फ्रिक्वेन्सी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. डिटेक्टरची गरज कशासाठी पडते की एका ठिकाणाहून वेव दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर आपण जेव्हा करू, ती वेव त्या ठिकाणी ॲक्सेप्ट केली जाईल. ॲक्सेप्ट केल्यानंतर ती वेव कोणत्या प्रकारची आहे ते डिटेक्ट केलं जाईल आणि त्यामध्ये कुठल्या प्रकारची इन्फॉर्मेशन आहे ते फाइंड आउट केलं जाईल. दॅट इज द यूज ऑफ डिटेक्टर्स. नाव इन 1896 मार्कोनी रिसिव्ड. आता बघा, मार्कोनीने वरती पण त्यावरती स्टडी केला आहे आणि मार्कोनीने काय केलंय बघा, आता इन 1896 1896ला मार्कोनी रिसिव्ड द फर्स्ट पेटंट फॉर वायरलेस टेलिग्राफी. त्याने पेटंट फाईल केलं आणि टेलिग्राफी म्हणजे टेलिकम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन बाय युजिंग इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. ओके, अँड इन 1901 ही अचीव्ड ट्रान्सलँटिक रेडिओ कम्युनिकेशन. 1901 मध्ये मार्कोनीने रेडिओ कम्युनिकेशन किंवा वायरलेस कम्युनिकेशन हे जगासमोर दाखवून दिलं बाय युजिंग द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. दिस इज द हिस्टॉरिकल पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. ओके, देन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. ओके, आता यातल्या बऱ्याचशा प्रॉपर्टीज मी अगोदरच सांगून ठेवलेल्या आहेत, तर आपण वाचून बघूया काय काय प्रॉपर्टीज आहेत. नो मटेरियल मेडियम इज रिक्वायर्ड टू ट्रॅव्हल. हे मी अगोदरच सांगितलेलं आहे की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हला ट्रॅव्हल होण्यासाठी मटेरियल मीडियमची गरज नाही. नंबर वन. देन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज आर ट्रान्सवर्स इन नेचर. ट्रान्सवर्स म्हणजे काय की इलेक्ट्रिक फील्ड अँड मॅग्नेटिक फील्ड एकमेकांना परपेंडिक्युलर म्हणजे ट्रान्सवर्स, आणि दोन्ही फील्ड पुन्हा ट्रॅव्हल करण्याची जी डायरेक्शन आहे त्यालाही परपेंडिक्युलर. दॅट इज कॉल्ड अ ट्रान्सवर्स इन नेचर. All electromagnetic waves have travel with constant velocity in free space. सगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची वेलॉसिटी ही सेम असते. वेलॉसिटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ और फ्रिक्वेन्सी. वेवलेंथ किंवा फ्रिक्वेन्सीवरती वेलॉसिटी अवलंबून नसते. कोणत्याही वेवलेंथची इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असू द्या, कोणत्याही फ्रिक्वेन्सीची इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह असू द्या, त्याचा ट्रॅव्हल करण्याचा जो स्पीड आहे दॅट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. दॅट इज द वेलॉसिटी ऑफ लाईट. दॅट इज द वेलॉसिटी ऑफ लाईट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स फॉलो प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. आता प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन मीन्स व्हॉट? इफ टू वेव्स आर कमिंग ॲट अ पॉईंट, दोन वेव एका पॉईंटला जर आल्या फॉर एक्झाम्पल, ओके, त्या जर इन फेज असतील तर त्या ठिकाणी ॲम्प्लिट्यूड वाढेल, आणि त्या जर ऑफ फेज असतील तर ॲम्प्लिट्यूड कमी होईल. दॅट इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन. दॅट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन. ओके, 2, 3, 4, 10 वेव्स एकत्र आल्या, त्या जर इन फेज असतील तर ॲम्प्लिट्यूड त्या ठिकाणची वाढेल. रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड इन्क्रीजेस, रिझल्टंट इंटेन्सिटी इन्क्रीजेस, resultant energy increases. All these things are increasing. Okay, if they are out of phase, then the resultant amplitude, resultant intensity, all these things are decreases. This is called the superposition. That means the electromagnetic wave follow the principle of superposition, same as the light. Same as the light. Energy carried by electric and magnetic fields are equal. म्हणजे एनर्जी जी टोटल एनर्जी आहे that energy is distributed to the electric field and the magnetic field, the equal energy. The electromagnetic waves are polarized. ते अगोदरच मी सांगितलेलं आहे. पोलराइज्ड म्हणजे काय
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज व्हॅरी विथ वेवलेंथ अँड फ्रिक्वेन्सी. वेगवेगळ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हची वेवलेंथ वेगळी असते, फ्रिक्वेन्सी वेगळी असते. नेक्स्ट, अ चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड चेंज झालं तर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होतं, किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज झालं तर मॅग्नेटिक फील्ड चेंज होतं. म्हणजे इलेक्ट्रिक आणि मॅग्नेटिक हे एकमेकांचे जुळे भाऊ आहेत असं समजायला काही हरकत नाही, नाही का. जुळे जे असतात ते दिसायला सारखेच असतात, त्यांची हुशारी पण सारखीच असते, सगळं काही सारखंच असतं, बरोबर. तसं तर इलेक्ट्रिक फील्ड आणि मॅग्नेटिक फील्ड हे सेम असतात. ओके, त्यांची एनर्जी सेम असते, आणि एकामध्ये बदल झाला तर इमिजिएट दुसऱ्यामध्ये बदल होतो. these are the general properties of electromagnetic radiation. Okay, now let us stop here, and tomorrow we will continue the next topic.